Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 2 of PGTRB. We are with Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer. And we are with the first act of this 5-act play. அப்போ இதில் வந்து மொத்தம் 5 ஆக்ட்ஸ் இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட்ல முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the setting of the play is old fashioned house. It's a very big mansion where Mrs. Hardcastle and Mr. Hardcastle live. இது Hardcastle உடைய அந்த old mansion. அங்க ரெண்டு characters are introduced. யார் அந்த ரெண்டு characters அப்படின்னா Mr. Hardcastle and his wife Mrs. Hardcastle. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் இடையில ஒரு சின்னதா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்ல தான் பிகின் ஆகுது. So how does the play begin? அப்படின்னா the play begin in medias res. What is the meaning of in medias res? It's a Greek term which means in the middle of an action. In the middle of an action. Somewhere in the middle, the play begins, which is called exposition. The first act normally in the drama, it is always an exposition. Exposition, an act in which, or the first scene, second scene, the major conflict and the major characters and their motives will be always introduced. இங்க பாத்தீங்கன்னா the major characters are introduced in the very first scene. யார் யாரு? Mr. Hardcastle, Mrs. Hardcastle. Who begins the conversation in the play? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா not Mr. Hardcastle but Mrs. Hardcastle. Mrs. Hardcastle என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய கணவரிடம் போய் சொல்றாங்க, இங்க பாருங்க, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல there are 2 Miss Hawks. There are 2 young girls and there is a lady, Mrs. Brixby. These women, what do? Every winter, they go to the city, which is 60 kilometers away. ஒவ்வொரு விண்டரும் இங்க இருந்து ரெஸ்ட் ஆகாம, இங்க இருந்து துருப்பிடிச்சு போகாம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they are going to the city. So இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, Mrs. Hardcastle longs to go to the city. She loves, sightseeing. She loves the city life. Whereas, in the next conversation, you will come to know that Mr. Hardcastle is a man who has an aversion for city life or town life. He doesn't like fashion. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஆமா அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அந்த அம்மாவும் என்ன பண்ணுவாங்க, they will go to London, spend 1 month there in London. When they come back, they will come with vanity and affection. They will be completely affected by the city lifestyle, the fashion. They will spend the hard-earned money of their husband in the city. இங்க இருந்து சென்னைக்கு போற மாதிரி ஒரு காலத்துல, சென்னையில ஒரு பெரிய என்ன இருக்கு, கார்மெண்ட் ஸ்டோரும் ஒரு காலத்துல, இன்னைக்கு நிறைய வந்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்க இருந்த மக்கள் எல்லாம் காசெல்லாம் அள்ளிட்டு நேரா சென்னைக்கு போக வேண்டியது. வருஷம் முழுசும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை ஒரே நாள்ல செலவு பண்ணி அந்த துணிமணியெல்லாம் அள்ளிட்டு வந்து இங்க பயங்கரம். நான் அந்த கடையில எடுத்தேன்னு தெரியுமா, திருச்சியில அந்த கடையில, சென்னையில இந்த கடையில அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பந்தா பண்றாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, when you go there for 1 month, when you return back here, you will be affected by the city's pride and affections. I don't want my wife to be affected by the fashions of the city. அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மைண்ட் செட்டை தன்னுடைய ஒய்ஃபு கிட்ட சொல்றாரு. Did you get that, teachers? Yes, sir. Yeah, so the main theme as of now is, what is the main theme now, as of now, between these two characters? Conflict between Mr. Hardcastle, Mrs. Hardcastle, is between tradition versus modernity. ட்ரெடிஷனுக்கும் மாடர்னிட்டிக்கும் உள்ள இடையே நடக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டத்தை தான் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இப்போ Mrs. Hardcastle is going to describe the house. She is very angry with the husband. என்ன சொல்றாரு? You are a crumbling old man. You are living in an old rumbling mansion. It's a very big house, but it is almost breaking. Your traditional values are like the old rumbling mansion. The hell with your values அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் இன்டைரக்டா நம்ம, this whole mansion appears like a inn where
We should have many companions, but hardly any people come because of your attitude and your principles. Because you're too traditional, because you're too conventional, people don't come here. நீ எந்த நேரம் பார்த்தாலும் பழமைவாதியாக இருப்பதனால் நிறைய மக்கள் இந்த வீட்டுக்கு வந்து போக மாட்டேங்கிறாங்க. If at all people come here, what do? You bore them with old stories of Prince Eugene and Duke of Marlborough, and you are a old fashioned idiot அப்படின்னு ஹஸ்பண்டை எவ்வளவு தூரம் திட்ட முடியுமோ அந்த மாதிரி திட்டுறாங்க. இப்ப அதே வந்து ஹார்ட் காசில் மாத்தி சொல்றாரு பாருங்க. யூ ஆர் ஸ்கோல்டிங் மீ, பட் வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ லவ் ஓல்டு லைஃப் ஸ்டைல். I love old things. I love old friends. I love old wine. I love old books. And I also love you, my dear old wife. அப்படின்னு கிண்டலா பேசுறான் பாருங்க. நீயும் ஓல்டு தானே டோரதி, don't I love you? So if I should follow your advice, I should say bye-bye to you, but I will not do it because I love you. அப்படின்னு அவளை மறைமுகமா கிண்டல் எடுக்கிறான். And now look at the statement made by Mrs. Hardcastle. Okay? You are forever at your Dorothy's and your old wives. என்ன சார் இது? Dorothy is the name of the woman here. But என்ன சொல்றான்? You are with Dorothy's and your old wives. அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, all the time this man speaks about people of old. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க? You are with your Dorothy's and your old wives அப்படின்னு அவங்க கிண்டல் பண்றாங்க. But she says, though I am Dorothy, I am in spirit Joan. Who is this Joan? Any idea about Joan? Dorothy and Joan. Dorothy refers to old, the elder generation, and Joan refers to a rebellious young woman who loves adventure. You know Saint Joan of the French world? Joan of Arc. Yeah, Joan of Arc, who was adventure-loving young girl. She left the countryside, went in search of Dauphin in order to safeguard the French nation. அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்றா? In spirit, I am an adventure-loving woman, whereas you are a senile old man stuck to this old mansion. நீ ஒரு வயசான போல்ட். உனக்கு இந்த இடிஞ்சு போற வீடு இங்க மட்டும்தான் உலகம் நினைக்கிற. ஆனா நான் வந்து சிட்டிக்கு போய் அங்க இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல், மேனரிசம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இப்ப ஹார்ட்காஸ்டல் சொல்றாரு, ஓகே கிழவி, you are not 20, you are 57. You are 57 years old lady. Don't think that you are 20. அப்படிங்கும்போது, look at the way Mrs. Hardcastle reacts. You know, my dear husband, when I came to you, I was 20. Okay, I had my first husband. What is the name of the first husband? Please make a note of it, teachers. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து இந்த டீடைல் டெக்ஸ்ட்ல பார்க்கணும். ஸ்டோரி டெல்லிங் ஏற்கனவே முடிஞ்சது, இருந்தாலும் முக்கியம் அப்பப்போ வரும்போது அங்க டச் பண்ணுவேன். Okay, Mr. Lumpkin is the first husband, and of the first husband was born a boy. Okay, the boy was Tony. Okay, did you get that? Yes, sir. Yes, sir. ஒரு நான் உங்கள்கிட்ட வந்தபோது எனக்கு almost it was when I was just 20 when I left Mr. Lumpkin and came to you. But today you call me that I am very old lady. அப்படின்னு சொல்லிட்டு she is turning the next dart on Mr. Hardcastle. Hardcastle மீது அடுத்த அம்பு எய்றா. என்ன அப்படின்னா கோபக்கணை. என்ன சொல்றா அப்படின்னா, இப்ப என்னுடைய பையன் டோனி லம்கின், by my first marriage, he is now under your care, but you are demanding so much from him. What is that so much he is expecting? To give him 1,500 pounds a year, you are asking him to undergo lot of learning. But you know, Tony Lumpkin does not like to study. அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. Okay,
1,500 pounds யாருக்கு போய் சேர வேண்டியது? Who should be getting 1,500 pounds a year? Tony Lumpkin. Tony Lumpkin, when he comes of age, என்ன ஏஜ் அப்படின்னு பின்னாடி பார்ப்போம். When he comes of age, he is entitled to get 1,500 pounds. அந்த 1,500 pounds வாங்கணும்னா நான் அதையும் கொடுக்க மாட்டேன். ஒருவேளை உனக்கு அந்த 1,500 pounds உனக்கு வேணும்னா யூ ஹாவ் டு எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பிகம் அ ஜென்டில்மேன் அப்படிங்கிற ஒரு டிமாண்டை வந்து மிஸ்டர் ஹார்ட்காசில் டோனி லம்கின் வைக்கிறாரு. ஆனா டோனி லம்கின் படிப்பதற்கு தயாராக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது. அதற்கப்புறம் ஹார்ட்காசிலுடைய அப்சர்வேஷன் படி டோனி லம்கின் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டோனி லம்கின் dislikes ஸ்கூல். அவனுக்கு ஸ்கூலே பிடிக்காது. வாட் வில் ஹி பி டூயிங் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he will be worrying the kittens. அங்க இருக்கக்கூடிய கிட்டன்ஸை போய் டிஸ்டர்ப் பண்றதும். தென் என்ன பண்ணியிருக்காரு, எஸ்டர்டே the previous day என்ன பண்ணியிருக்காரு, நம்ம மிஸ்டர் ஹார்ட்காசில் வாஸ் லையிங் இன் his recliner chair. அப்ப என்ன பண்ணியிருக்காரு, he was wearing a wig. He was bald headed, but he was wearing a wig. அந்த wig வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, he has tied it to the chair. So from the chair, when Mr. Hardcastle was trying to get up, his wig his wig was pulled back and his bald head was visible to Mrs. Frizzle. And Mrs. Frizzle was very much upset by seeing the bald head of Mr. Hardcastle. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. சரி, சொல்லிடுவோம். அதற்கப்புறம் டோனி லம்கினுடைய ஃபேவரட் ஸ்பாட் என்ன அப்படின்னா, he had two favorite spots. Number one, a ale house, a liquor house. அந்த லிக்கர் ஹவுஸ்ல 3 pigeon ale house, அந்த ஹவுஸே கெதியாக கிடக்கக்கூடியவன். Number two, he will spend much time in the stable and he never goes to school அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அதற்கு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we come to know that Tony Lumpkin is fat. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. அதே நேரத்துல மிஸ்ஸஸ் ஹார்ட்காசில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, come on, pity the little fellow. அந்த பையன் ரொம்ப பாவம்பா, அவன் ரொம்ப pale looking அப்படின்னு அவர் ரொம்ப சொல்லிட்டு என்ன சொல்றா, I think many people believe that he is consumptive. Consumptive, he is suffering from consumption அப்படின்னா tuberculosis. ஏன்னா ரொம்ப அதிகமா தண்ணி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சளி பிடிக்கும். நிறைய சளி பிடிச்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா you will become a tuberculosis patient. And immediately Mr. Hardcastle comments, I think being fat is a symptom of tuberculosis, I suppose, and he is a drunkard அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் இங்க பதிவு பண்றாங்க. அதே நேரத்துல ஹார்ட்காசில் என்ன சொல்றாங்க, ஐ எம் வெரி மச் worried about Tony Lumpkin because these days he is creating lot of sound while speaking. ஏன் அப்படின்னா, அதிகமான சளி பிடித்திருந்தால் you will be making a sound. And Hardcastle says he whoops like a speaking trumpet. And as they are speaking about Tony Lumpkin enters the stage and he has no respect for his father. தன்னுடைய தந்தைக்கு எந்த விதமான மதிப்பு மரியாதையும் கொடுக்கக்கூடிய பையன் இல்ல. ஏன் அப்படின்னா, அப்பாவை பார்த்தோன்னே குட் மார்னிங் பா, குட் மார்னிங் டேட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஒரு லைட்டா ஒரு ஹம்பிளா அவருக்கு முன்னாடி நிக்கணும். அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாம அங்க அப்பா இருக்காரு, தன்னுடைய அம்மா இருக்காங்க, ரெண்டு பேரையும் கண்டுக்காம என்ன பண்றான், he is trying to ignore them and he is trying to move towards his favorite spot. What is his favorite spot அப்படிங்கறத அவனுடைய வாய்ஸ், அவனுடைய ஓன் மவுத்லயே சொல்ற மாதிரி நம்ம ஆத்தர் வச்சிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, mother is asking him, come on, your father is here, where are you hasting, where are you going, where are you heading to அப்படிங்கும்போது, I am heading to my favorite spot, the 3 pigeons, the 3 pigeon ale house அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. இதற்கப்புறம் டீச்சர்ஸ், who are the friends of Tony Lumpkin அப்படிங்கறத நான் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். இந்த ஏரியாவை தான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும். Who are the people? Dick Muggins, then Jack Slang, Little Amendab, and Tom Twist. These are the 4 friends of
Tony Lumpkin, and they are also his companions in what is it? Three Pigeons Ale House. They are drink mates, classmates இல்ல glassmates. ஒன்னா சேர்ந்து சரக்கடிக்கக்கூடியவர்கள். Did you get these information, teachers? Yes, sir. Okay, இப்ப அவர் என்ன சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? He doesn't care much for the father. He goes because அந்த ஃபாதர் வந்து அவனை ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணதாக அவன் நினைத்துக் கொள்கிறான். இப்ப அந்த பையன் வெளியில போயிட்டான். Now we have the entrance of the heroine of the play. Who is the heroine of the play? Kate. Yeah, Kate Hardcastle. Kate must be the full name வந்து கேத்தரின் இருக்கணும். அந்த கேத்தரினுடைய அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் இஸ் Kate. Yeah, but throughout the play you will only be mentioned about Kate. Kate is normally the shortened form of Catherine. Kate அப்படிங்கிறது ரொம்ப செல்லமா கூப்பிடுறது. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா கேட் ஹார்ட்காசில் உடைய என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு. இப்ப கேட் ஹார்ட்காசில் உள்ள வரும் பொழுது ஹார்ட்காசில் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு, ஷீ இஸ் த ஆப்பிள் ஆஃப் த ஃபாதர்ஸ் ஐ. அப்பாவுடைய செல்ல பொண்ணு, டாட்ஸ் லிட்டில் பிரின்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப செல்லம். அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, ஹார்ட்காசில் வந்து மிஸ் கேட்ட பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு, கம் ஆன் மை டியர் டாட்டர், I thought you will be dressed in a way that would please your father, but you seem to be dressed in vain costumes. ரொம்ப ஃபேஷனபிளா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கியே. நான் எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி ரொம்ப பகட்டா ட்ரெஸ் பண்ணாத, உங்க அம்மா மாதிரி இருக்காதுன்னு நான் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன். கொஞ்சம் நார்மலா ஒரு கண்ட்ரி கேர்ள் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி இருன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்படின்னு அவரு செல்லமா தன்னுடைய டாட்டரை வந்து என்ன பண்றாரு, கண்டிக்கிறார். அப்போ அந்த கேர்ள் என்ன சொல்றா பாருங்க, Father, we have our agreement. What is agreement? You would allow me the morning to receive and pay visits and to dress in my own manner. பகலெல்லாம் நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை விசிட் பண்ணலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸை என்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து பேசலாம். அண்ட் அந்த பகல் முழுவதும் நான் என்ன பண்ணலாம், என்ன மாதிரி வேணுமோ காஸ்டியூம் போட்டுக்கலாம். ஆனா ஈவினிங் ஆனா I will be dressed in the costume of a housewife. ஒரு கண்ட்ரி கேர்ள் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு உங்கள்கிட்ட நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன். Now this is morning time, so don't find fault with me அப்படின்னு தன்னுடைய தந்தையிடம் அந்த பொண்ணும் ரொம்ப செல்லமாக சொல்றா. அந்த நேரத்துல ஹார்ட்காசில் is going to disclose his marriage plan for Kate. என்ன சொல்றாரு, my dear daughter, soon we are going to receive a young gentleman, and this young gentleman is going to be your husband. He is expected today. Today அவர் வந்துருவாருன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். I have his father's letter. என்னுடைய friend, the friend's name is Charles Marlowe, Sir Charles Marlowe. He is a man in London. நானும் அவரும் நண்பர்கள். இப்ப அவருடைய பையனை வந்து அவர் இங்க அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. And this man is on his way to meet us. Okay, and please be prepared to meet your future husband. அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். அப்ப இன்னும் ஃபர்தரா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு அப்படிங்கும் போது, this boy is the son of my old friend Sir Charles Marlowe. And this man எப்படிப்பட்ட பையன், யங் சார்ல்ஸ் மார்லோ எப்படிப்பட்ட பையன் அப்படின்னா, he is a young gentleman. Adjectives இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். The character description given by Hardcastle about young Charles Marlowe. அவர் ஒரு ஜென்டில்மேன்மா. ரெண்டாவது, he is bred a scholar. பிரெட் என்னன்னா சாப்பிடுற பிரெட் கிடையாது. He is a well trained scholar and he is designed for an employment in the service of his country. அவர் வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்துல பெரிய போஸ்டிங்ல இருக்கும் அளவுக்கு அவரை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். And I was told that he was a man of excellent understanding, a man with sound understanding அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டோன்னே மிஸ் ஹார்ட்காசில் சேஸ், ஓகே, ஐ திங்க் தென் ஐ வில் லைக் ஹிம். ஏன் அப்படின்னா எல்லா அந்த கண்ட்ரி சைட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்மணிகளுக்கும் என்ன ஆசை அப்படின்னா, டவுன்ல ஒரு நல்ல படிச்ச பையன், கை நிறைய சம்பாதிக்கிற பையன் அல்லது அரசு உத்தியோகத்துல இருக்கிற பையன், அதே நேரத்துல நல்ல ஹேண்ட்ஸமா இருந்தா
அவன் எந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றான் அப்படின்லாம் பார்க்க வேணாம், எனக்கும் ஓகே தான்ப்பா அப்படிங்கிறாரு. பட் ஹார்ட் காசில் சொல்றாரு, இருமா ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குமா. என்ன பிரச்சனை? only problem with him that he is one of the most bashful and reserved fellow in all the world. He is a very shy fellow. He is a highly reserved fellow. அப்படின்னு அந்த கேர்ள் சொல்றா, அப்பா என் தலையில குண்டை தூக்கி போடுறீங்களே. Any girl will love only an outgoing lover, but you say that I will be getting a reserved lover. ஏன் ரிசர்வ்டு லவரை பத்தி அவர் ரொம்ப பயப்படுறா அப்படின்னா, a lover who is reserved or a husband who is reserved normally becomes a suspicious husband. ஏன் அப்படின்னா அவன் ரிசர்வ்டா இருப்பான், ஆனா அந்த கேர்ள் எல்லா ஆடவரோடும் போய் பேசும் பொழுது அப்ப அவனோட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கே, உனக்கும் அவனுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா? அந்த ஒரு படத்துல எப்படின்னா யாரு, ரகுவரன் கீதாவை பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்ணுவாரு. என்ன அப்படின்னா அவருக்கும் ரகுமானுக்கும் ஏதோ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு ஐ நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தடவை அந்த அம்மாவை டார்ச்சர் பண்ணி அந்த சிகரெட்டை வச்சு அவங்களுக்கு புண்ணெல்லாம் வச்சு விடுவார், அந்த மாதிரி காயம்படுத்துற மாதிரிலாம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கு. யாருக்கு அந்த பயம் இருக்கு? that a reserved lover will become a suspicious husband. Who is having that fear? Kate. Kate is very much worried. Kate Hardcastle is very much worried, but Hardcastle is trying to assure his daughter that very character will be very positive. Okay, that very character will become very positive for the family. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இதை சொல்லி முடிச்சோன்னே, the girl looking at the conviction of the father, a girl who loves her father very much, adores the father very much, respects the father very much, உடனே என்ன சொல்றா, if you are so sure of the boy's character, I will win him for myself அப்படின்னு சொன்னோன்னா அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஓகேம்மா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will play a game. என்ன கேம் அப்படின்னா, அந்த பையன் இங்க வரும்பொழுது you will pretend as one of the servants in the house. I will go and prepare the whole house. All the servants will be informed about this game, and you will play as a servant, and he will fall in love with you, and later we can disclose that you are the actual bride to be. அப்படிங்கிற ஒரு பக்கா பிளான். இப்ப நமக்கு அந்த விஷயம் முடியும் பொழுது, இந்த கான்வர்சேஷன் முடியும் போது மிஸ் ஹார்ட்காசில் தனியா புலம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. என் அப்பா சொன்ன விஷயங்களை வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஐ அஸ்யூம் this young Charles Marlowe to be very timid. He will be sheepish. What is sheepish character அப்படின்னா, நிமிந்து கூட பார்க்காம தலையை மட்டும் கீழே, எப்பொழுதுமே ஆடு நேரா நிமிந்து பார்க்காது. மேக்சிமம் தலையை எப்படி வச்சிருக்கோம், கீழே போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். But a sheepish character, I don't know what I am going to what I am going to do with such a lover. Anyhow, my father says he is a refined gentleman. Okay, better that I go court him, get him for myself. இருந்தாலும் ஒரு சின்னதா அவக்குள்ள ஒரு டிலமா இருக்கு. அப்பா சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு ஷை பிள்ளவை கல்யாணம் பண்ணி என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும்போது we have the entrance of another important character. The character is Miss Constance Nivelle. Who is Constance Nivelle? A cousin to Tony Lumpkin and a cousin to Kate Hardcastle. இந்த கேர்ள் இவங்க வீட்டுல தான் வளர்றா. அந்த கேர்ள் வர்றா, வந்தோன்னா என்ன சொல்றா, why are you very much troubled அப்படின்னு கேக்குறா. அப்ப கேட் சொல்றா, I have been threatened. I don't know that there is going to be a lover here soon, but this lover seems to be a timid guy, a sheepish guy according to my father's account. My father says that there will be a young man by name Charles Marlowe. அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவளுடைய ஃபேஸ் பிரைட் ஆகுது. யாருடைய ஃபேஸ்? கான்ஸ்டன்ஸ் நிவேல். ஏன் அப்படின்னா, I have heard of Charles Marlowe. If Charles Marlowe is coming, okay, I know for certain that Mr. Hastings will also come here, because Mr. Hastings and Charles Marlowe are
very thick friends. And she is also disclosing இன்னொரு விஷயத்த சொல்றா. கேட், உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? நான் லண்டன் போய் இருக்கும்போது மிஸ்டர் ஹேஸ்டிங்க பார்த்த நிமிஷமே என் மனசை நான் அவர்கிட்ட பறி கொடுத்துட்டேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு வெல் மேனர்டு ஃபெல்லோ இஸ் மிஸ்டர் ஹேஸ்டிங். ஹி இஸ் த பர்சன் ஹூம் ஐ லவ். அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய ஃப்ரெண்டு அவரை விட ரொம்ப நல்லவரா இருப்பாருடி, அதனால நீ கவலைப்படாத. And I have also heard about Charles Marlowe that there was he is the modest man who lived among women of high reputation and virtue. அதாவது fashionable women, modest women, women of great repute இடையில இந்த மாதிரி ஒரு மாடஸ்ட் மேனை பார்ப்பது அரிது. மற்ற மென்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? they will be always behind fashionable women. எல்ஐ சர்க்கிள்ல ஒவ்வொரு ஆணும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெண் பின்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. எப்படியாவது ஒரு பெண்ணை வந்து ஹூக் பண்ணணும், எப்படியாவது அவங்கள என்ன பண்ணணும், அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஆனா there was only one modest man in the whole fashionable society. Who was that modest man? The modest man according to Constance Nivelle is சார்ல்ஸ் மார்லோ. அவ்வளவுதான், யங் சார்ல்ஸ் மார்லோ தான். யங் சார்ல்ஸ் மார்லோவை பத்தி ரொம்ப உயர்வாக கான்ஸ்டன்ஸ் நிவேல் பேசுறா. ஆமா அவர் ரொம்ப மாடஸ்ட்னு நீ சொல்ற. என்னை பொறுத்தவரையில this character is a very odd character. இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு கேரக்டர்ப்பா. இந்த வயசுல பொம்பளை பிள்ளைங்க பின்னாடி தெரியணும். பொம்பளை பிள்ளைங்க பின்னாடி தெரியலன்னா ஏதோ தப்பா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இப்ப நம்ம ஸ்டோரியில இன்னொரு ப்ராப்ளம் வருது. என்ன அப்படின்னா, நம்ம இதுவரைக்கும் யாருடைய ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்? கேட் ஹார்ட்காஸ்லுடைய ப்ராப்ளம பார்த்தோம். இப்ப கான்ஸ்டன்ஸ் நிவேல் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் உள்ள வந்திருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? she was trying to console கேட் ஹார்ட்காஸ்ல். இப்ப what is a கான்ஸ்டன்ஸ் நிவேலுடைய ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப கான்ஸ்டன்ஸ் நிவேலுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, there is a property which is due to her. What is a property due to her? It is a fortune, a jewel box which is in the hands of Mrs. Hardcastle. கேட்டுடைய அம்மாவுடைய கையில ஒரு நகைப்பெட்டி இருக்கு. அந்த நகைப்பெட்டி யாருக்கு சொந்தமானது? யாருக்கு சொந்தமானது டீச்சர்ஸ்? கான்ஸ்டன்ஸ் நிவேல் கிட்ட இருக்கு. இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் நிவேலுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உங்க அம்மா கிட்ட இருக்க அந்த நகைப்பெட்டி என்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா அந்த நகைப்பெட்டியை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஈஸியா ஹேஸ்டிங்கோடு திருமணத்தை இனிதாக நடத்தி கொண்டு அவரோடு சென்று விடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா உங்க அம்மா அந்த நகைப்பெட்டியை என்கிட்ட கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கான வேலையை பாக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is trying to motivate Tony Lumpkin, her son, to woo me, but I hate Tony Lumpkin, though he is my cousin. எனக்கு முறை பையன் தான், ஆனா எனக்கு அவனை சுத்தமா பிடிக்காது, அவனுக்கும் என்ன பிடிக்காது. ஓகே, அவனுக்கும் என்னை பிடிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. அதோட Act 1 Scene 1 gets over. Did you understand this information, teachers? Yes, sir. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா